मूसा गुरुत्वपूर्ण प्रार्थना कले और प्रभु तांको प्रार्थनार उत्तर देले। जदि आमे ईश्वरंकर इच्छा अनुसार प्रार्थना करूँ से आम समस्त प्रार्थनार उत्तर देवे। मुगति प्रदीप सेही निराशारे आशा देई ए घोर दुर्दिन काले बंधुर पथ धारे दिए से जे शांति शिखा दिए से जे प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुଙ୍କ मधुर नाम रे आपण को आज पथप्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूअछि। आशा करू आपण भल थिबे और ईश्वरଙ୍କ वाक्य शुणिबा निमंते टेलीविजन पाखरे बसी थिबे। आपण को आम कार्यक्रम केमिति लागुछि जणाइबा को भूलिबे नाही। मूसा को ईश्वर एक गुरुत्वपूर्ण दायित्व देइछंती। से ताहा विश्वस्ततार सह करि जाउछंती। से ईश्वरଙ୍କ निकटरे जहाँ जहाँ प्रार्थना कले ईश्वर सबु जोगाइले। मूसा ईश्वरଙ୍କ इच्छा अनुसार जीवन काटिबाकू चाहूथिले। वर्तमान मूसा ईश्वरଙ୍କ निकटरे प्रार्थना करुछंती। प्रिय प्रभु तुम गौरव आमको देखाओ। समस्त व्यवस्था देवा समय तांक गौरव विषय प्रतिज्ञा करिथिले। सिनय पर्वतरे सेमाने समस्त ईश्वरଙ୍କର गौरव बा महिमा देखि पारिथिले। किंतु वर्तमान मूसा व्यक्तिगत भावे प्रार्थना करुछंती। प्रभु तुम गौरव मते देखिबाकू दियो। यह केते गुरुत्वपूर्ण प्रार्थना नुहे कि? गौरव शब्दर अर्थ कौन जानती कि? यह ईश्वरଙ୍କ महानता को बुझाए। ईश्वरଙ୍କୁ संपूर्ण भावे न जानिले तांको जीवनर मूल्यहीन। तेणु मूसा प्रार्थना करुछंती, प्रभु तुम गौरव मते देखाओ। ईश्वर कहिले तुमे जाई 70 प्राचीन को कहिबो आम्भर उपासना करिबा निमंते। सेमाने समस्ते ईश्वरଙ୍କ उपासना कले। प्रिय दर्शक बंधु ईश्वर उपासना पाइबा निमंते योग्य परमेश्वर अटंती। आमे तांको उपासना करिबा आवश्यक जेपरि ईश्वर गौरवान्वित हेबे। आज कोन आमे ईश्वरଙ୍କୁ गौरव करि पारुछु कि? तांको निकटवर्ती होई पारिछु कि? तेबे आसंतु आजिर आलोचना मध्य को जीवा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत शुणिबा। जीवा पाई बंधु नुहई सहज जीवा पाई बंधु नुहई सहज जीवा पाई बंधु नुहई सहज सरगराई जीवा पाई बंधु नुहई सहज जीवन पुस्तके जार नाही नाम जीशुଙ୍କ दृष्टिरे जे अटे अधम मिले न तांको स्थान शुणी जा हे विश्वासी गण शुणी जा हे विश्वासी
विश्वासी गण सरग राइज जीवा पाई बंधु नुहई सहज सरग राइज जीवा पाई बंधु नुहई सहज। शिशु परी ए जीवन जे करे काल क्षेपण मिले तांकु स्वर्गे स्थान आत्मारे जे दिनहीन शुद्ध जात करण जाए से स्वर्ग भुवन। धार्मिकता पाई जी भोगे ताड़ना कसण पाए से स्वर्गे विश्राम करे जदि जेउ जन पितांक इच्छा साधन तांक पाई स्वर्ग धाम छुंची छिद्र देई ओट जाई पारे धनी स्वर्ग जीवा कष्ट होई पारे सत्य एही वचन मानि जा हे मानव गण मानि जा हे मानव गण सरग राइज जीवा पाई बंधु नुहई सहज सरग राइज जीवा पाई बंधु नुहई सहज। आसंतु वर्तमान आम प्रभुंकर वाक्य मध्य को जावा। आज आम यात्रा पुस्तक 23 पर्वर 18 पदर आरंभ कर 24 पर्वर 7 पद पर्यंत अध्ययन करने निमंते जावा। आज आम 23 पर्व मध्य इस्राएल संतानगण से प्रतिज्ञात किणान देश को अधिकार करने नहीं ईश्वर जो समस्त प्रतिज्ञा एवं नीति नियम प्रदान करते लक्ष्य करने को जावा। देखो 23 पर्वर 18 पदर 21 पदर लेखा अछि तुम्भे ताड़ीयुक्त द्रव्य सहित आंभ बलिर रक्त उत्सर्ग करिब नाही पुणी आंभ उत्सव संपर्कीय मेद रात्रि जाक प्रभात पर्यंत रखिब नाही तुम्भ भूमिर प्रथमजात फल तुम्भ सदाप्रभु परमेश्वर गृह को आणिब तुम्भे छागवत्स्य को ताहार मातृ दुग्धरे पाक करिब नाही। देख आम्भे तुमको पथरे रक्षा करिया पई ओ तुमको आंभर प्रस्तुत स्थान को आनिबा पई तुम्भ आगे आगे एक दूत प्रेरण करूछु ताहांक विषय रे सावधान हुओ ओ ताहांकर अबरे अवधान कर ताहांकर असंतोष जन्माव नाही कारण से तुम्हांक अधर्म क्षमा करिवे नाही जेहेतु ताहांक ठारे आंभर नाम अछि। तेबे एठारे प्रश्न उठे जे सेही दूत किए यार उत्तर पाइबाकु हेले देखंतु प्रथम कोरिन्थीय 10 पर्वर 4 पदरे लेखा अछि आ समस्ते एक पारमार्थिक खाद्य भोजन कले ओ समस्ते एक पारमार्थिक पेय पान कले जेणु सेमाने सेमानक अनुवर्ती पारमार्थिक शैलरू पान करुथिले आ सेही शैल ख्रीष्ट एपरिकी सेही प्रथम कोरिन्थीय 10 पर्वर 9 और 10 पदरे ही लेखा अछि जेपरि सेमानक मध्यरे केतेक प्रभुଙ୍କୁ परीक्षा करी सर्प द्वारा विनष्ट हेले सेपरि आम्भेमाने प्रभुଙ୍କୁ परीक्षा न करू जेपरि सेमानक मध्यरे केतेक लोक बचसा करी संहारक द्वारा विनष्ट हेले सेपरि तुम्हेमाने बचसा कर नाही। ए हेउचंती सेही प्रभु यीशु ख्रीष्ट जहाँकर सेमाने बसीभूत होई रहिबाकु थिला तेणु निसंदेहरे कुहा जाई पारे जे सेही दूत एठारे प्रभु यीशुଙ୍କୁ उपस्थापित करे तेबे सेमाने
ଏହି ଦୂତଙ୍କର କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କରିବାକୁ ଥିଲା ଓ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଥିଲା, କାରଣ ସେହି ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରତିଘାତ କିଣାନ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ନେଉଥିଲେ ଓ ସେହି କିଣାନ ଦେଶର ଅଧିକାରୀ ହେବା ସେମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ହେଲେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁ ବା ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବଶୀଭୂତ ନ ହେଉ ବା ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି ପ୍ରତିଘାତ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରି ତହିଁରେ ବସବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେହି ଦୂତଙ୍କର ରବରେ ଅବଦାନ କରିବାକୁ ଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଥିଲା। ଏହାପରେ 22 ଓ 23 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ନିତାନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଅବଦାନ କରିବ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଯାହା ସବୁ କହୁ ତାହା କରିବ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ବୈରୀମାନଙ୍କର ବୈରୀ ହେବା। କାରଣ ଆମ୍ଭର ଦୂତ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ଇମୋରିୟ ଓ ହିତୀୟ ଓ ପିରିସିୟ ଓ କିଣାନୀୟ ଓ ହିଦୀୟ ଓ ଜିବୁସୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଆଣିବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ କିଣାନ ଦେଶର ଅଧିକାରୀ ହେବା ସେମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ପାପ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଓ ସେହି ଦେଶକୁ ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଜାତି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପେ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି 24-27 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଦେବଗଣକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ କ୍ରିୟାନୁସାରେ କ୍ରିୟା କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସମୂଳେ ଉତ୍ପାଟନ କରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବ। ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବ, ତହିଁରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ନ ଜଳରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ରୋଗ ଦୂର କରିବା। ତୁମ୍ଭ ଦେଶରେ କାହାରି ଗର୍ଭପାତ ହେବ ନାହିଁ, ପୁଣି କେହି ବନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଆୟୁର ପରିମାଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଆମେ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଆଗେ ଆମ୍ଭ ବିଷୟକ ଭୟ ପ୍ରେରଣ କରିବା। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁଗଣକୁ ବିମୁଖ କରିବା। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହନ୍ତି ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ତାହା ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଓ ସେହି ଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପେ ଦେବେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ ସେହି ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ତେଣୁକରି ସେ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଦେବଗଣକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାନୁସାରେ କ୍ରିୟା କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସମୂଳେ ଉତ୍ପାଟନ କରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ସେହି ସମସ୍ତ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ପରେ ଦେଖିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ନେଇ ସେହି ପ୍ରତିଘାତ କିଣାନ ଦେଶର ଅଧିକାରୀ ହୋଇନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ସେହି ଦେଶର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ଦେଶର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନଯାପନ କରୁ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ ଓ ଅଧର୍ମରୁ ତଥା ପ୍ରତିମା ପୂଜାଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁର ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଜଗତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁକରଣ କରି ସେହିପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରେ ନା କି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ତଥା ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମମୟ ଓ କ୍ଷମାଶୀଳ ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ସେ ପ୍ରେମମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଉ ଓ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ଅଧିକାରୀ ହେଉ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନୁହେଁ, ଏହି ଜଗତରେ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଆହୁରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି 28-31 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଆଗେ ବିରୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା, ସେମାନେ ହିଦୀୟ ଓ କିଣାନୀୟ ଓ ହିତୀୟମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବେ। ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷରେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା ନାହିଁ, ତାହାହେଲେ ଦେଶ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଓ ତୁମ ପ୍ରତିକୂଳରେ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତୁମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇନାହ ଓ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିନାହ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସୁପ୍ ସାଗରଠାରୁ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ପ୍ରାନ୍ତରଠାରୁ ଫରାତ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ସୀମା ନିରୂପଣ କରିବା, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଦେଶ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ,
ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ। ସେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଓ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା। 32 ଓ 33 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଦେବଗଣ ସହିତ କୌଣସି ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ଦେଶରେ ବାସ କରିବେ ନାହିଁ। କଲେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭକୁ ପାପ କରାଇବେ। ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ସେମାନଙ୍କ ଦେବଗଣର ସେବା କର, ତେବେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି କିଣାନ ଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିୟମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ସେମାନଙ୍କର ଦେବତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ନିୟମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ପାଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଜିହୋସିଓ ଗିବିଓନୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଭଲ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଏପରିକି ଶେଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ରୂପକ ପାପରେ ପତିତ ହୋଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେଲେ ଓ ସେହି ବାବିଲୋନକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଓ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ପତିତ ହେଲେ। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହିଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଜୀବନଯାପନ କରି ବିପଥରେ ଗମନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। ଆମେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ବା ଶୟତାନର ହସ୍ତରେ ପତିତ ହେଉ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ସେହିପରି ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଆସକ୍ତ ଅଛୁ କି? ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ବିପକ୍ଷ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିମାକୁ ପୂଜା କରୁ। ଯଦି ଆମେ ତାହା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଶାପର ପାତ୍ରପାତ୍ରୀ ହୋଇ ରହିବା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଆମର ହୃଦୟକୁ ଅଧିକାର କରିଅଛି ବା ଆମେ ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତହିଁରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିପ୍ତ ରଖିଅଛୁ, ତାହେଲେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପରି ହୋଇପାରେ। ଜଗତର ଧନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବା ଟଙ୍କା ପଇସାର ମୋହ, ଜାଗତିକ ଅଭିଳାଷ ଇତ୍ୟାଦି ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେଉ, ତାହା ପ୍ରତିମା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛୁ। ଯଦି ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ରୂପକ ପାପରେ ପତିତ ହୋଇଅଛୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରି ପାପରେ ପତିତ ହୋଇଅଛୁ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ସତ୍ୟ ତଥା ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଓ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ଓ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଆମେ 23 ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାପ୍ତ କଲୁ। ଏହାପରେ ଆମେ 24 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏହି 24 ପର୍ବରେ ଆମେ ସେହି ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ନେଇ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ତହିଁର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେହି 10 ଆଜ୍ଞାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଏବଂ ଏହା ଅନେକ ବିସ୍ତୃତ ଓ ବ୍ୟାପକ ଆକାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି। ଏହି ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ ସେହି ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଶପଥ କଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତାପ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଏବଂ ମୂଷାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହାରଣ ଓ ହୁର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ସେହି ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ବିଧି ନିରୂପଣ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 24 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଓ ହାରଣ ଓ ନାଦବ ଓ ଅବିହୁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗର 70 ଜଣ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରି ଆସି ଦୂରରେ ରହି ତାହାଙ୍କର ଭଜନା କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଆସି ତାହାଙ୍କର ଭଜନା କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଭିନ୍ନତା। ବ୍ୟବସ୍ଥା କହେ କର, ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହ କହେ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଅ ଓ ତାହାପରେ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେହି ଉତ୍କୋଷ ପକ୍ଷୀର ପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଏହି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଥାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଦୂରରେ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଫେସୀୟ 2 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଦୂରରେ ଥିଲ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇଅଛ। ଈଶ୍ୱର ଆଜି ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଲାଭ କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବାଧ୍ୟତା ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପାରୁ।
ପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆଶା କରନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯେପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲୁ, ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିଅଛୁ। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ସବୁକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜର ପାପ ସବୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେହି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରୁ, ତାହାଙ୍କର ଭଜନା କରୁ, ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରି ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଉ। ଏହାପରେ 2 ଓ 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କେବଳ ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଆରୋହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ମୂଷା ଆସି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ସବୁ ବାକ୍ୟ ଓ ଶାସନ ବିଷୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ସବୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଆମମାନେ ପାଳନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ସବୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଆମମାନେ ପାଳନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଯଦି ସେମାନେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଓ ନିଜର ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଦର୍ପର କଥା କହିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏହିପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିଜର ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନେ କେବଳ ନିଜକୁ ଭଣ୍ଡାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ ଏହା ଯଦି କହୁଁ, ତାହେଲେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେହି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପ କରିନାହୁଁ ଏହା ଯଦି କହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କରୁ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ବିଚାର ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତଥାପି ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ହୋଇ ରହୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ତାହା କରୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଯଦିଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେପରି ତାହା ନ କରୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପାରୁ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଉ ଓ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନଗଣ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେହି ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଦୂରରେ ରହି ତାହାଙ୍କର ଭଜନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। 24 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ପୁଣି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ପର୍ବତ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର 12 ବଂଶାନୁସାରେ 12 ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତେ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମାର୍ଥେ ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥେ ବୃଷମାନଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କଲେ। ତହୁ ମୂଷା ରକ୍ତ ଘେନି ତହିଁର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ, ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ରକ୍ତ ବେଦୀ ଉପରେ ସେଚନ କଲେ। ପୁଣି ନିୟମ ପୁସ୍ତକ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ପାଠ କଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଳନ କରିବା ଓ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା। ସେମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ବୋଲି, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଣେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଓ ମୁଁ, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ସେହି ଆଦମ ଓ ହବାଙ୍କ ବଂଶଧର ଓ ସ୍ୱଭାବତଃ ପାପୀ। ଆମେ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପାପରେ ଆମର ଜନ୍ମ। ଆମେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ବା ନିଜର ଧର୍ମକର୍ମ ବଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ତାହା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି ସେହି କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଆଜି ଏହି ଜଗତ ପାପରେ, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅଧର୍ମରେ ଲିପ୍ତ। ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ କେବଳ ପାପ ଓ ଅଧର୍ମରେ ଲୋକେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯାହାକି ରୋମିଓ 3 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ନା ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ।
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ସମୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଅଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ପାପକୁ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଓ ମନ୍ଦ ତାକୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବୋଲି ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି। ଭଲକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସତ କହିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ମାତ୍ର ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ଆପଣ ପାର ପାଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଜଗତ ପାପରେ କଳୁଷିତ। ଯଦିଓ ଲୋକେ ଧର୍ମକର୍ମ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା କେବଳ ଧାରାବାହିକ ଓ ପାପ ଓ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିକିତିରେ ତୌଲି କରି ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ପାପର ନିକିତି ତଳକୁ ହୋଇଯିବ ଓ ଧର୍ମର ନିକିତି ଉପରକୁ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ ଓ ସ୍ୱଭାବତଃ ପାପ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ପାପରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବେହେଲେ ନିଜର ଧର୍ମକର୍ମ ବଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଜଣଙ୍କର ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ, ଯିଏକି ନିଷ୍ପାପୀ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ନିଜର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। କେବଳ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇପାରିବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରିବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେବେ ଓ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ପାପୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ ଓ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମୂଷା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନଥିଲା, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ନିମନ୍ତେ ନଥିଲା। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ମୂଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ କି? ଆଜି ଆମ ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଅବା ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଅଛି? ମୂଷା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଓ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେ ଆମ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପବିତ୍ର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ପବିତ୍ର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆମେ ଯେପରି ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତରେ ଲାଗି ରହିକି ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ କାଟିପାରିବୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୌରବ ମହିମା ତୁମେ ପାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ 0444908126 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ ଓ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦେଖାଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଗଜପତିରୁ ରାଧିକା ବଡ଼ମୁଣ୍ଡାଇ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415 ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।